In that applications of derivative, we have seen the application of derivative for the related rates to find the area, volume, to find the related increase in volume, related decrease in area. These types of applications we have seen last lecture. Also, we shall discuss some problems regarding the increment and decrement of the objects. यहाँ पे हमें आज के लेक्चर में कुछ increment, actually that are also as like एरिया अँड व्हॉल्यूम. या ठिकाणी एरिया आणि व्हॉल्यूम सारखेच प्रॉब्लेम आहेत, परंतु थोडे वेगळे प्रॉब्लेम आहेत. या ठिकाणी पाहूत आपण काल काय पाहिलेलं आहे. सपोज आर इज द रेडियस, देन वी नो दॅट व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द रेडियस. या ठिकाणी सियर, सपोज आर इज द रेडियस, then dr by dt means rate of increase in radius. त्याचप्रमाणे आपल्याला माहित आहे dv by dt means rate of increase in volume. ds by dt means rate of increase in surface area. These are the related rates. यांना काय म्हणतात? रिलेटेड रेट्स. एक एलिमेंट वाढला की त्याच्या आधारावरचे बाकीचे एलिमेंट सुद्धा काय होतात? इन्क्रीज होतात, वाढतात. आता या ठिकाणी आपल्याला नवीन प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे. हे प्रॉब्लेम्स इथं सॉल्व करत असताना या ठिकाणी व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम्स हियर? अ मॅन ऑफ हाईट 2 meters वॉक. सी दिस, वी शॅल डिस्कस दिस न्यू प्रॉब्लेम. या ठिकाणी हा नवीन प्रॉब्लेम आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. तर या नवीन प्रॉब्लेमला डिस्कस करत असताना, हा प्रॉब्लेम डिस्कस करत असताना काय करता येतं पहा. अ मॅन ऑफ हाईट 2 meters वॉक ॲट युनिफॉर्म स्पीड 6 km/h. ओके, अ मॅन वॉक युनिफॉर्म स्पीड 2 meter height, uniform speed 6 km/h away from the lamp post of 6 meter high. किलोमीटरचं मीटरमध्ये. Find the rate at which the length of shadow is increasing. Length of shadow is increasing. See here, we shall draw this figure as per the diagram. See here. संदेशाची पेन कुठं, हे टोक कुठं पडलं रे? 1 minute. इथंच पडलं पहा. इकडे बघ बरं, इथं पडलं का खाली? नाही, त्याच्यातलं दुसरं काढ. हां, 1 minute. त्याच्यातलं दुसरी काढा वाटलं. सी हियर, व्हॉट इज दॅट गिवन? वी हॅव गिवन अ मॅन ऑफ हाईट 2 meters walks at uniform speed 6 km/h away from a lamp post of 6 meters high. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. This is our problem. This is our main problem. We have to solve this. See here. हां, आता हे आपल्याला सॉल्व करायचे आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शॅल ड्रॉ द डायग्राम. वन मिनिट. हां, सपोज दिस इज थोडा पेनचा प्रॉब्लेम येतो. 1 minute. पेन थोडी चालत नाही. 1 minute. हां, सियर. ओके, suppose this is a man of height 2 meters high walking towards. हा मनुष्य काय करतो? walking towards. what is that? walking towards the post. या ठिकाणी तो काय करतो? पोस्ट कडे वॉकिंग होतो, चालतोय.
See this, a man walking towards the post. लॅम्प पोस्ट, त्याचा रेट दिलेला आहे, लॅम्प पोस्टचा रेट. व्हॉट इज दॅट रेट? दॅट इज हियर. दिस इज वॉकिंग टुवर्ड्स, दिस इज लॅम्प पोस्ट. कन्सिडर दिस इज OA, be the lamp post. Then we have consider MN, that is a man of height, and B, that is a triangle OAB. त्याची ही shadow आहे. MB is the shadow. Consider the length of shadow is X and OM distance is Y. This is a lamp post. This is a lamp post, this is a man. Then write this, let OA equals to lamp post. खाली MN equals to man. MN म्हणजे तो man आहे. ओके, that is OM equals to Y, MB equals to MB means what? That is a shadow which is considered as a X. आता हा जो मनुष्य आहे तो लॅम्पच्या पोस्टकडे जातो, लॅम्पच्या पोस्टकडे जातो. या लॅम्प पोस्टची हाईट जे दिलेलं आहे ते ठीक आहे. गिवन दॅट what we have given here, given that dy by dx, dy by dt equals to minus 6 kilometer per hour, dy by dt which is given by minus 6 kilometer per hour. Then what we have given, also given that height of a man is 6, also MN is equals to 6. Also next we have given, what we have given that OA, या ठिकाणी आपल्याला OA ची व्हॅल्यू पण दिलेली आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ OA? OA इज 6 meters here. हा जो OA आहे ना 6 मीटर आहे. दॅट इज OA इक्वल्स टू 6 मीटर. हा, MN इज इक्वल्स टू 2 दिलेले आहे आणि OA इज इक्वल्स टू 6 मीटर. These are the given terms. या दोन टर्म कशा आहेत? गिवन टर्म आहेत, लक्षात ठेवा. परत एकदा सांगतो. Here actually we know that the man is walking towards this. Suppose this is a tower. This is a man is walking towards the tower. This man of height 2 meter which is walking towards the tower at the rate 6 kilometer per hour. 6 kilometer per hour न तो काय होतो? वॉकिंग करत चालतो. तर या ठिकाणी आपल्याला त्याची जी शॅडो आहे ती डिक्रीज होते. शॅडो सुद्धा काय होते? जसं जसं तो माणूस, इथं लॅम्प आहे, हेर इज अ लॅम्प. या लॅम्पमुळे त्याची शॅडो काय होत जाते? कमी होत जाते. शॅडो सुद्धा काय होते? डिक्रीज होते. जसं जसा तो मनुष्य या लॅम्प पोस्टकडे जाईल तशी तशी त्याची शॅडो सुद्धा काय होत जाते? डिक्रीज होत जाते. मग आपण कन्सिडर करा, OA मीन्स द लॅम्प पोस्ट, MN मीन्स द मॅन, OM इज इक्वल्स टू Y म्हणजे हे वॉकिंग डिस्टन्स आहे. OM म्हणजे मनुष्याचं वॉकिंग डिस्टन्स आहे. आणि MB मीन्स शॅडो विच इज कन्सिडर्ड ॲज ए X. गिवन दॅट dy बाय dt म्हणजे जी लेंथ आहे OM ची व्हॅल्यू कमी होते, तो मनुष्य तिकडे जातो. आणि MB म्हणजे X. तर ठीक आहे. तर MN इज इक्वल्स टू 2, OA इज इक्वल्स टू 8 मीटर. तर आता या ठिकाणी आपण वापरू, हिअर जे दोन ट्रायंगल आहेत ते सिमिलर असतात. असे AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल MNB. हिअर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल NMB. Therefore we can write, how we can write? AO upon MN, AO upon NM
which is equals to OB upon MB, OB upon MB. Put this value. OA means 6 upon 2, which is equals to, हा आता इथं 6 upon 2 दिलेला आहे. तर आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचे आहे पहा. या ठिकाणी 6 upon 2, OB ची व्हॅल्यू x प्लस y आहे आणि MB ची व्हॅल्यू x आहे, म्हणजे x प्लस y अपॉन x. ओके, नाउ 3 इक्वल्स टू x प्लस y अपॉन x. 3x इक्वल्स टू x प्लस y. Therefore 2x इज इक्वल्स टू, आता 3x मायनस x म्हणजेच 2x इज इक्वल्स टू y. देअरफॉर म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो x इज इक्वल्स टू y बाय 2. x ला काय लिहिता येतं, x इज इक्वल्स टू y बाय 2. या ठिकाणी आपण x ची व्हॅल्यू y बाय 2 लिहिली किंवा y इज इक्वल्स टू 2x लिहिलं. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता गिवन काय पहा, dy बाय dt दिलेला आहे आणि शॅडोची विचारलेला आहे, dx बाय dt कॅल्क्युलेट करायचे. आता हेअर लिहितो, x is equals to y by 2. The shadow is decreasing at the rate, here differentiating equation 1 with respect to t. मग कसं लिहिता येईल, dx by dt इक्वल्स टू 1 बाय 2 जशास तसं इंटू dy बाय dt, dy बाय dt म्हणजेच dx बाय dt इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इंटू -6, म्हणजेच इथं येतो -3 किलोमीटर पर आवर. म्हणजेच द शॅडो decreases at the rate, shadow decreases at the rate, how many rate, that is 3 किलोमीटर पर आवर. हा असा येतो पहा. ही शॅडो जी आहे, सावली जी आहे, कुठल्या रेटमध्ये डिक्रीज होते, 3 किलोमीटर पर आवर्स. या पद्धतीनं दिलेला आहे हा प्रॉब्लेम होतो. आणखी काय विचारलेलं आहे, find the rate at which the shadow length of a shadow is increasing. नाही, ॲक्च्युअली दॅट इज डिक्रीजिंग येते इथं, प्रॉब्लेममध्ये मिस्टेक आहे. तर द शॅडो ऑफ रेट इज डिक्रीजिंग. ओके, काय म्हटलं पहा, परत एकदा पाहू हा प्रॉब्लेम. इन्क्रीजिंगचा रेट दिलाय का पहा, द 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड वॉक्स युनिफॉर्मली 6 अवे. हां, इथं चुकलं पहा, इथं टुवर्ड्स नाही, अवे आहे, अवे. इथं अवे, टुवर्ड्स नाही, टुवर्ड्स अवे. इतर प्रॉब्लेममध्ये बदलून घ्या. सियर व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम, यू हॅव टू राईट दिस, शॅडो इज गिवन दॅट. इथं +6 घ्या, कारण डिक्रीजिंग टुवर्ड्स +6. 1 मिनिट, पेन पण चालत नाही, 1 मिनिट. हां, +6 घ्या इथं, म्हणजे इथं प्लीज +6, दिस इज अ +6. शेअर +6, दिस इज अ +6. मग डिक्रीजेस नाही, इन्क्रीजेस. द शॅडो इन्क्रीजेस ॲट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर. लिहा, शॅडो इन्क्रीजेस. इथं पण बदलून घ्या. द मॅन, या डायरेक्शन असं दाखवाय का, हे असं आहे डायरेक्शन. मॅन गोज अवे, याप्रमाणे घ्या. 1 मिनिट, यू ड्रॉ धिस फिगर. सियर
Man goes away from the post, lamp post, means in this direction. So we can write dy by dx is equals to plus 6. Similarly, we can use shadow is also going on increasing and value of that shadow is this. ओके, तर अशा पद्धतीनं हा रेट येतो 3 किलोमीटर पर आवर्स. तर सेम असंच एक होमवर्क घ्या. राईट डाऊन दिस होमवर्क. अ मॅन ऑफ हाईट सियर, राईट डाऊन दिस प्रॉब्लेम. सेम असाच प्रॉब्लेम घ्या. हां, द मॅन ऑफ हाईट 2 meters walks at a uniform speed of 6 kilometer per hour away from a lamp post of 6 meters high. हाँ, तर अवे फ्रॉम द पोस्ट आहे तिथं तेवढं बदला. वॉक्स युनिफॉर्म स्पीड 6च्या ऐवजी बदला. यू कॅन राईट 4 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स म्हणजे मायनस घ्यायचं. टुवर्ड्स द लॅम्प पोस्ट ऑफ 16 मीटर हाय. फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन द शॅडो. हा प्रॉब्लेम तुम्हाला होमवर्कसाठी सोडवायचे. टुवर्ड्स जातो, लॅम्पच्या पोस्टकडे जात असेल तर म्हणजे फक्त इथं काय घ्यायचं, ही रेट ऑफ डिक्रीमेंट मायनस घ्यायचा म्हणजे याचा सुद्धा मायनस येतो म्हणजेच डिक्रीमेंट होतो. ओके, तर होमवर्कला सॉल्व करा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम वी शॅल डिस्कस दिस. आता हा प्रॉब्लेम आपण डिस्कस करू. कसं डिस्कस करणार, शियर. हा, दुसरा प्रॉब्लेम अ लॅम्प पोस्ट. हे टुवर्ड्सचा आहे पहा, टुवर्ड्सचा सेम असाच आहे. हा दुसरा प्रॉब्लेम कॅल्क्युलेट करा. हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस सेकंड प्रॉब्लेम. हे अवे फ्रॉमचा आहे म्हणून इथं प्लस घ्या, रिझल्ट प्लस येतो. हा सुद्धा प्लस येतो, लक्षात ठेवा. हे मायनस येणार नाही, प्लस येणार. आज थोडं प्रॉब्लेम चालू आहे, पेनच व्यवस्थित चालत नाही. प्लस 3 किलोमीटर पर आवर्स. आता second problem. See this. A man of height 1.15 meter walks towards a lamp post of height 4.5 meters. See this same problem है. Lamp post. This is suppose O, A, B. This is a man walking towards the lamp post. This is M, N. What is the height? 4.5. This is a lamp post. Here is a lamp. This is a shadow. Shadow is goes on also decreasing. Same problem आहे, अगोदरच्या सारखं सर्व लिहा. Given that what we have given here, OA is equals to 4.5, MN is equals to what? 1.5 meter, a 1.5, and the rate of walking towards the post means, suppose this is Y, this is X, dy by dx is equals to minus 3/4 meter per second. 3/4 meter per second. Then find the rate at which shadow shortening. Same आहे.
हिअर आता इथं पण तोच प्रॉब्लेम असल्यामुळं तू इथेच नावं दिली असल्यामुळं मी हेच बदलून घेतो. हिअर वी हॅव कॅन राईट दिस. These are the two triangles. Okay, same आहे. We shall write this. What is that? Here the triangle AOB is similar to triangle NMB. मग AO ची किंमत किती आहे पहा, 4.5 डिवाइड बाय 1.5 आणि हा टुवर्ड्स द मॅन टुवर्ड्स द लॅम्प पोस्ट असल्यामुळे मायनस घ्यायचं. वाय कमी होत चालला म्हणून मायनस घेतला. एक्स सुद्धा कमी होते म्हणून मायनस येते. अगोदरच्या प्रॉब्लेममध्ये अपोजिट होता, अपोजिट आपण ते लक्ष नाही केलं. ठीक आहे, तर यात सॉल्व करा. इथं काय येतं पहा, 45 डिवाइड बाय 15, 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय डिवाइड बाय एक्स. यालाच असं लिहिता येतं. हाऊ टू राईट धिस? 3x is equals to x plus y, 3x minus x is equals to y, 2x is equals to y, therefore x is equals to 1 by 2y. आता यामध्ये आपण काय करू शकतो, वी हॅव टू राईट. आता याला आपण लिहू शकता. कसं लिहाल पहा तुम्ही सांगा. आता dx by dt, dx by dt म्हणजेच काय होतं पहा, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx by dt is equals to 1 by 2 into dy by dt. dy by dt ची व्हॅल्यू ठेवा 1 by 2 into dy by dt is given minus 3 by 4. Minus 3 by 4 means what? Minus 3 by 8 means dx by dt is equals to minus 3 by 8 meter per second. Therefore, the shadow is decreasing at the rate 3 by 8 centimeter per second. डिक्रीजिंग असल्यामुळं मायनस लिहायची गरज नाही. दिस इज अ शॅडो इज शॉर्टनिंग. शॉर्टनिंग म्हणजेच कमी होते, कमी होते म्हणजेच डिक्रीजिंग होते. आता सेकंड क्वेश्चन काय विचारला आहे, द टिप ऑफ शॅडो इज मुव्हिंग, फाइंड द रेट ऑफ टिप ऑफ शॅडो इज मुव्हिंग. टिप ऑफ शॅडो इज मुव्हिंग मीन्स हा जो शॅडो आहे तो टोक कुठल्या रेटनं इकडे येतोय हे फाइंड आउट करायचं आहे. आता ओडीची व्हॅल्यू किती आहे पहा. ओडीची व्हॅल्यू ॲक्च्युअली ओडीची जी व्हॅल्यू आहे ती एक्स प्लस वाय आहे. आपल्याला ओडीचा डिक्रिमेंट रेट काढायचा आहे. हियर द रेट ऑफ टिप ऑफ shadow decreasing is OD is equals to x plus y. Differentiating with respect to OD नहीं है, actually what is that? OB. हा OB है. OB is equals to x plus y. The derivative of OD upon dt is equals to derivative of x plus y which is equals to d by dx by dt plus dy by dt. याच्यामध्ये ॲडिशन करा. dx by dt means minus 3 by 8 plus minus dy by dt means what? Minus 3 by 4. That is equals to d by dt of x plus y which is equals to minus 3 by 8 minus 3 by 4 means we can write as minus 3 minus 6 divided by 8, that is a minus 9 by 8. Therefore, the rate of tip shortening or decreasing is 9 by 8 meter per second. सेम प्रॉब्लेम असा तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. दिस इज द सेकंड रिझल्ट. हा सेकंड रिझल्ट म्हणजे टिपचा आहे, म्हणजे एक्स प्लस वायचा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचा आहे. थोडं व्यवस्थित बघून घ्या हे. आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ. हां, अ लॅडर ऑफ
10 मीटर लॉंग, हा सुद्धा पहा प्रॉब्लेम कसा आहे. शिअर, एकदा प्रॉब्लेम सर्वजण विद्यार्थी प्रॉब्लेम वाचून घ्या. प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल व्हॉट इज दॅट प्रॉब्लेम. शिअर, हा प्रॉब्लेम रीड करा. प्रॉब्लेम रीड केल्यावर लक्षात येईल. अ लॅडर ऑफ 10 मीटर लॉंग इज लेनिंग अगेन्स्ट द व्हर्टिकल वॉल. हे पहा, लॅडर, लॅडर म्हणजे काय म्हणतात त्याला, शिडी. अगेन द व्हर्टिकल वॉल, the bottom of a ladder is pulled vertically away from the wall at the rate 1.2 meter per second. Find how fast top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter. आता हा प्रॉब्लेम थोडा टिपिकल आहे पहा. सपोज दिस इज अ वॉल. 1 मिनिट, थोडं प्रॉब्लेम पेन चालायचा प्रॉब्लेम करते. शिअर, शिअर, दिस इज अ वॉल. सपोज OA is a wall. Now if a ladder is kept in this way, this is a ladder. Suppose AB is a ladder. If we pull this, the bottom of ladder towards away from wall, suppose this is a X. आता या ठिकाणी लॅडरची कंडिशन आपण वाचलेली आहे. यामध्ये काय पहा, लॅडर OA is wall and this is a suppose, so OB is considered as a X. Here OB is considered as X. This is considered as a Y. Okay, this is a 90 degree. Yeah. Let OA is equals to wall, which is equals to X. त्यानंतर काय, OB is equals to, suppose this is OA म्हणजेच Y consider करू. OB is equals to X means bottom of a wall is X meter away from, X meter away from the wall, and length of ladder is 10. Length of ladder is 10. AB is equals to 10. आता given that काय दिले पा, dx by dt हा रेट आहे. लॅडरचा जो शिडीचा जो खालचा टोक आहे तो आपण भिंतीपासून दूर ओढायला लागलो म्हणजे x वाढतंय. dx by dt is equals to कुठल्या रेटनं, 1.2 मीटर पर सेकंद. आणि काय कॅल्क्युलेट करायचे, वी हॅव टू फाइंड आउट dy by dt. ॲक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड आउट dy by dt. we have to find dy by dt. परत एकदा सांगतो, सी दिस इज अ वॉल. ही वॉल आहे, त्या वॉलवर ही लॅडर आपण अशी ठेवलेली आहे. लॅडर म्हणजे शिडी. हे शिडी ठेवल्यामुळं शिडीची मीटर लांबी हाईट आहे, लॅडरची हाईट आपण y मानली आणि बॉटमपासून या हाईट वॉलच्या बॉटमपासून लॅडरचा जो टोक आहे तो x मीटर घेतला. लॅडरला काय केलं, त्याचा जो खालचा टोक आहे दूर ओढला. दूर ओढल्यामुळे ही लॅडरचा वरचा टोक असं भिंतीवर घसरत खाली येतो. सीधीच असे लॅडर आहे, अशी भिंत आहे. या ठिकाणी हा जर लॅडरचा खालचा टोक आपण ओढायला लागलो तर वरचा टोक असा खाली येतोय, म्हणजेच dy by dt काढायचे. आता हे dy by dt काढत असताना आपल्याला इथं पायथागोरसचा रूल वापरता येतं. अकॉर्डिंग टू द पायथागोरस रूल व्हॉट वी कॅन राईट. आणखी काय दिलं पहा, या ठिकाणी बॉटम ऑफ शिअर, find the how fast the top of the ladder is sliding down when the wall is 6 meter away. हा 6 मीटर आहे. when the wall is 6 meter. अरे पेनचा आज का चालत नाही. 6 मीटर आहे, 6 मीटर.
6 मीटर हवे, तर आपण हाईट काढून घेऊ. बाय द पायथागोरस रूल what is that? In triangle AOB, what is that? OA square plus OB square equals to AB square, means y square plus x square is equals to 10 square, y square plus 6 square is equals to 10 square, y square is equals to 100 minus 36, y square is equals to 64, y is equals to 8. Therefore आपण अशा पद्धतीने हे y काढून घेतला म्हणजे हाईट ऑफ दॅट y. Therefore y is equals to 6. आता ॲक्च्युअली काढायचे काय आपल्याला? ॲक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड dy by dt. Also x square plus y square is equals to पायथागोरस रूल नुसार 10 square. Differentiating with respect to t, x square चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 2x into dx by dt, y square चा डेरिव्हेटिव्ह 2y into dy by dt, which is equals to 100 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. Therefore we can write, आपल्याला dy by dt काढायचं आहे. x into 2 न डिवाइड करा, dx by dt plus y into dy by dt is equals to 0. y into dy by dt is equals to minus x into dx by dt. Therefore we have to find out dy by dt. Actually आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं? dy by dt. मग dy by dt is equals to minus x divided by y into dx by dt. Put the value of x here. In this problem we have given x is equals to 6, x is equals to 6, y is equals to 8. आपण y कॅल्क्युलेट केलेला आहे पायथागोरसच्या रूल नुसार. दिस इज y. y is equals to 8 and dx by dt ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. व्हॉट इज दॅट dx by dt? dx by dt म्हणजेच या ठिकाणी दिलेला आहे, दॅट इज 1.2 मीटर पर सेकंड. नाउ कॅल्क्युलेट दिस. मायनस 6 इंटू 1.2, पहा 1.2च आहे का? 1.2 मीटर पर सेकंड. 1.2 डिवाइड बाय 8. कॅल्क्युलेट दिस. 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 80. तर कसं करता येईल पहा? 12×72 मायनस 72 डिवाइड बाय 80. ओके. 8, 10, 9 म्हणजेच मायनस 0.9 मीटर पर सेकंड. मग याला कसं लिहिता येईल पहा? हेन्स द टॉप ऑफ लॅडर sliding down at the rate, what is that rate? Sliding down at the rate that is dy by dt, which is equals to minus 0.9 meter per second, that is equals to 0.9 मीटर पर सेकंड. ओके, ठीक आहे. अशा पद्धतीने स्लाइडिंग डाऊनचा रेट दिलेला आहे. देअरफॉर रेट ऑफ स्लाइडिंग इज, आता निगेटिव्ह काढून टाका, 0.9 मीटर पर सेकंड. कारण डिक्रीजिंग होतो, तो सीडीचं जे टोक आहे जमिनीवर असं यायला लागतं, म्हणजे जी हाईट आहे ती कमी कमी होत जाते. या ठिकाणी जो हाईट आहे हा जो टोक डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये यायला लागतो. डाऊनवर्ड सीडी जर या डायरेक्शनमध्ये ओढली, सीडीचा जो टोक इकडं जात असेल तर वरचं टोक खाली येतं. म्हणून dy बाय dx निगेटिव्ह आला, म्हणजे हा वायची किंमत कमी व्हायला लागली, तो रेट दिलेला आहे. अशा पद्धतीनं हा इथं आपण प्रॉब्लेम पाहिलेला आहे. सेम प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करू शकता. हा प्रॉब्लेम थोडा फेमस आहे,
परत एकदा नीट प्रॉब्लेम वाचा आणि सोल्युशन चेक करा. आता या ठिकाणी जो लास्ट प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व करू. इफ वॉटर इज पॉवर्ड into a inverted halo cone, see this is a inverted halo cone. water is poured म्हणजे या हॅलो कोन मध्ये वॉटर आपण काय केलेलं आहे, सोडायला लागलो, सोडलेला आहे. दिस इज सपोज हाईट, दिस इज रेडियस. सेमी द वॉटर इज poured into a halo inverted cone whose semi vertical angle is 30, half angle आहे 30. then so its depth is along the axis, त्याची डेप्थ किती आहे, हा जो डेप्थ आहे त्याची इन्क्रीज होते, हाईट जी आहे इन्क्रीज होते. पाणी असं मध्ये टाकायला लागलात तुम्ही तर तो इन्क्रीज होतो, हाईट इन्क्रीज होते 1 सेंटीमीटर पर सेकंद. फाइंड द रेट ॲट विच व्हॉल्यूम ऑफ अ वॉटर इन्क्रीजेस, वॉटरचं व्हॉल्यूम कसं इन्क्रीज होतं ते फाइंड आउट करायचे. आणि ही डेप्थ दिलेली आहे 2 मीटर, ही डेप्थ किती दिलेलं आहे 2 मीटर. परत एकदा मी प्रॉब्लेम सांगतो. हियर देर इज अ हॅलो इन्व्हर्टेड कोन, यू नो. इन दॅट हॅलो इन्व्हर्टेड कोन इफ वी पॉवर द वॉटर, यामध्ये जर पाणी सोडलं, त्या कोनची हाईट आहे 2 मीटर, त्या कोनची हाईट किती आहे 2 मीटर. त्यामध्ये पाणी सोडलं तर पाणी सोडल्यानंतर पाण्याचा रेट वाढतोय. त्याची हाईट कुठल्या रेटनं वाढायला लागली, पाण्याची 1 मीटर पर सेकंद हाईट वाढते पाण्याची. तर त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम कुठल्या रेटनं वाढतंय हे फाइंड आउट करायचे आहे. ठीक आहे. शेअर let r is equals to radius, h is equals to height. Suppose this is O, A, B and angle OBA is equals to 30 degree. आता हे दिलेलं आहे AOB is equals to 30 degree दिलेलं आहे. मग in triangle given that what we have given, dH by dt, rate of increase, waterचं level increase होतं. what are the rate of increase in water level which is given by 1 centimeter per second. तर आपल्याला व्हॉल्यूमचा रेट काढायचा आहे आणि तिथं आणखी काय दिलंय, h is equals to 2 मीटर दिलेलं आहे. h ची व्हॅल्यू काय 2 मीटर आहे. तर आपल्याला काय काढायचे पहा, व्हॉल्यूम कितीनं वाढतंय हे कॅल्क्युलेट करायचे. व्हॉल्यूम कितीनं वाढतंय हे कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजेच ॲक्च्युअली वी हॅव टू फाइंड dv बाय dt हा कॅल्क्युलेट करायचे. तर आता आपल्याला माहित आहे इन ट्रायंगल OAB, here in triangle OAB, what is the formula, opposite side of 30 degree, opposite side of 30 degree. रिलेशन आहे पहा, रिलेशन आठवतं का, sin 30 किंवा ऑपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री म्हणजे काय असतो. या ठिकाणी आपण वापरू शकतो tan 30 चा फॉर्म्युला वापरता येतं, कारण समोरील बाजू माहित आहे, समोरील बाजू r आहे आणि लगतची बाजू h आहे. मग ऑपोजिट साइड ऑफ 30, हे पेन एक चालत नाही आज, ऑफ 30 दॅट इज r. therefore tan 30 is equals to, what is the formula for tan 30, opposite side by adjacent side, r upon h. tan 30 ची व्हॅल्यू किती असते, sin 30 अपॉन cos 30. sin 30 ची व्हॅल्यू 1/2, cos 30 ची व्हॅल्यू √3/2 म्हणजेच 1/√3 which is equals to r upon h. हे पहा पेनच चालत नाही, काय प्रॉब्लेम येतोय. r upon h. हां ओके. sin 30
आर अपॉन एच, याच्यावरून आपण आर ची व्हॅल्यू काढू शकतो किंवा एच ची व्हॅल्यू काढू शकतो. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एच? एच इज therefore h is equals to √3 into r. h म्हणजे √3 into r, or we can write r is equals to h divided by √3. आता काय दिलेलं आहे पहा, गिवन दॅट dh by dt दिलेलं आहे, dh by dt. मग r चा काही संबंध नाही, h मध्ये कन्वर्ट करा. आता व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला वापरा. वी हॅव, what is that formula? Volume is equals to 1 by 3 pi r square h. V is equals to 1 by 3 pi r. r म्हणजे किती आहे पहा, see this, r म्हणजे h by √3, h by √3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू h, म्हणजेच v इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 पाय h क्यूब डिवाइड बाय 3, म्हणजे v इज इक्वल्स टू 1 बाय 9 पाय इंटू h क्यूब. आता डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dv बाय dt इज इक्वल्स टू 1 बाय 9 पाय 3h स्क्वेअर इंटू dh बाय dt. मग व्हॅल्यू ठेवा. dv बाय dt इज इक्वल्स टू 1 बाय 9. हा, आता h ची व्हॅल्यू, h किती दिला पहा प्रॉब्लेममध्ये, चेक करा. h इज व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ h? h ची व्हॅल्यू ठेवून टाका. हा, h ची व्हॅल्यू रे, h मीन्स व्हॉट? 2 चा स्क्वेअर पाय ॲज इट इज 2 चा स्क्वेअर इंटू dh बाय dt. dh बाय dt मीन्स 1. दॅट इज इक्वल्स टू, काय येतो आन्सर पहा, सॉल्व करा. व्हॉट इज दॅट आन्सर? दॅट इज 4 पाय बाय 9. थांबा, थोडं पेन व्यवस्थित नाही चालत. अरे थोडा आज पेनचाच प्रॉब्लेम आहे. 4 पाय बाय 9 सेंटीमीटर क्यूब. प्रॉब्लेम मीटरमध्ये आहे का सेंटीमीटरमध्ये आहे पहा. एच dh बाय dt सेंटीमीटरमध्ये असल्यामुळे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंद. मीन्स व्हॉल्यूम, रेट ऑफ व्हॉल्यूम इन्क्रीज, therefore rate of volume increase is 4 pi by 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंद. ओके, आता मी परत एकदा सांगतो. सी दिस इज अ व्हर्टिकल कोन. हा एक व्हर्टिकल कोन आहे. त्या व्हर्टिकल कोनमध्ये आपण काय टाकलेलं आहे? पाणी टाकलेलं आहे. पाणी सोडतो. ते पाणी सोडत असताना त्या पाण्याची इन्क्रीजिंग हाईट कुठल्या रेटने इन्क्रीज होते? एका सेकंदाला 1 सेंटीमीटरनं हाईट इन्क्रीजिंग होते. म्हणजेच dh बाय dt इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंद. त्यानंतर काय पहा, व्हॉट वी हॅव गिवन हियर ऑल्सो, वी हॅव गिवन दॅट द रेडियस, सपोज दॅट रेडियस इज r अँड द अँगल, या ठिकाणी जो अँगल आहे सेमी अँगल, कोणचा जो असा अँगल असतो त्याचा सेमी अँगल किती दिलेला आहे? 30 डिग्री दिलेला आहे. तर अँगल OBA इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर दिलेला आहे. dv बाय dt व्हॉल्यूममध्ये, पाण्याच्या व्हॉल्यूममध्ये काय रेट होतो ते फाइंड आउट करायचे. मग हा फाइंड आउट करत असताना, व्हॉल्यूमचा रेट फाइंड आउट करत असताना, व्हॉल्यूम इन्क्रीज करत असताना, सियर 1 मिनिट. हां, वी कॅन राईट द रेट ऑफ इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम. हां, तर या ठिकाणी काय येतो पहा, 4 पाय बाय 9. वन मिनिट, काय कॅल्क्युलेशनमध्ये सियर वी हॅव गिवन दॅट v इज इक्वल्स टू, व्हीचा फॉर्म्युला काय पहा, व्हेलॉसिटी
1/3 4 दॅट इज व्ही इज इक्वल्स टू दिस. मग आता dv/dt ची व्हॅल्यू येते, दिस इज इक्वल्स टू 3x. ओके, आता या ठिकाणी मला r ची व्हॅल्यू, h ची व्हॅल्यू पहा बरं. h म्हणजे काय, h r म्हणजे काय पहा. r म्हणजे किती आहे, h म्हणजे 3r आहे. h म्हणजे 3r आहे, 3r. पहा बरं h. हाऊ टू राईट द व्हॅल्यू ऑफ r. r म्हणजे r ची व्हॅल्यू काय लिहावं लागेल इथं पहा. r इज इक्वल्स टू व्हॉट, वी हॅव टू राईट इथं पहा h. r म्हणजे आपलं इथं पहा r किती आला, r म्हणजे h/√3 बरोबर आहे का. थांबा 1 मिनिट. शेअर tan 30 इज इक्वल्स टू काय, अपोजिट साइड बाय ॲडजेसंट साइड. tan 30 ची व्हॅल्यू r/h. h ची व्हॅल्यू येते h/√3. h ची r म्हणजेच h म्हणजे धिस. ओके, √3 इंटू r. आता आपण व्हॅल्यू ठेवली, व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्ही इज इक्वल्स टू πr² h. r मीन्स व्हॉट, h/√3 9. ठीक आहे. मग या ठिकाणी थोडं चेक करा प्रॉब्लेम, कॅल्क्युलेशनमध्ये काय कॅल्क्युलेशन चेक करा. या ठिकाणी वी कॅन राईट dv/dt π/9. व्हॉल्यूम म्हणजे येतो डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. टीचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, म्हणजेच π/9 इंटू 3x². डिफरन्शिएट केल्यानंतर काय येतो, 3x² इंटू dx/dt. 3 कुठे गेला इथला, इथं राहिला 3, एक विसरला होता पहा. 3 इंटू 2x² म्हणजेच इथं 3, म्हणजे फायनल आन्सर येतो. इथं राहिला होता 3, इथला 3 विसरला पहा. कॅल्क्युलेट करा. 3 एक पेन एक चालत नाही. 3 इंटू 4 π/9 म्हणजेच 4 π/3. आन्सर कसं येतं, 4 π/3. ॲक्च्युअली दिस इज द कॅल्क्युलेशन. या ठिकाणी आन्सर आपण 4 π/3 लिहू शकतो. तर या ठिकाणी हा कंप्लीट आन्सर झाला. मी हा प्रॉब्लेम एकदा सांगतो. इथं काय विचारलं होतं पहा, 3 h² ची व्हॅल्यू 2 ठेवली, पण 3 तुम्ही सांगितलं का आन्सर, विद्यार्थी जे ऑनलाईन आहेत ते. माझ्याकडे आज विद्यार्थी पण दाखवत नाहीत. आज व्यवस्थित चालत नाही का रे व्हिडिओ, पण चॅट पण तुमचे येत नाहीत. चालत नाही का. हां ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं हे कॅल्क्युलेशन होतं, चेक करा. 3h². वाटलं तर हे कॅल्क्युलेशन मी इथं परत लिहून दाखवतो. सी दिस, dv/dt इज इक्वल्स टू π/9 इंटू 3h² इंटू dh/dt. that is equals to π/9 into 3. h ची व्हॅल्यू किती आहे पहा, h म्हणजे 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. h म्हणजे पहा, व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू ऑफ h, 2 अपॉन ब्रॅकेट स्क्वेअर into dh/dt means 1. Therefore 3 1 the 3 9, 4 π/9 into 1, that is 4 π/9 centimeter cube per second. Therefore water volume increases at the rate 4 π/9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंद. अशा पद्धतीनं हा वॉटर लेवल इन्क्रीज होतो. या पद्धतीनं हे प्रॉब्लेम सॉल्व होतात.
आता परत एकदा तुम्ही हे व्यवस्थित थोडं चेक करा. कॅल्क्युलेशनमध्ये पेन चालत नसल्यामुळं सगळं प्रॉब्लेम आला इथं आज. आपल्याला हे पेन, मला हे पेनच चालत नव्हती. ठीक आहे, तरी हे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन थोडं पाहून घ्या. मी थोडा एकदा प्रॉब्लेम रिवाइज करतो. सपोज दिस इज अ कोन ऑफ, इफ वी increase the water level at the rate that is dH by dt is equals to 1 सेंटीमीटर. म्हणजे या कोनमध्ये जर आपण पाणी टाकलात आणि पाण्याचं जर लेवल एका सेकंदाला 1 सेंटीमीटर वाढत असेल तर व्हॉल्यूममध्ये काय वाढ होतो विचारलेला आहे. म्हणजे dV बाय dt काढायचे, dH बाय dt दिलेला आहे. तर आणि अँगल हा 30 दिलेला आहे. या अँगलवरनं 30 वरनं टॅन थिटा वापरून H काढा किंवा R काढा. R ची व्हॅल्यू व्हॉल्यूममध्ये ठेवा, H डिवाइड बाय √3 व्हॅल्यूमध्ये ठेवा. व्हॉल्यूमची व्हॅल्यू येते 1/9 πr³. त्यानंतर याचं डिफरन्शिएट करा. 1/9 h³ डेरिव्हेटिव्ह 3h² इंटू dH बाय dt. मग 3 ॲज इट इज, H ची व्हॅल्यू 2 ठेवा, dH बाय dt म्हणजे 4/9 π येतो. अशा पद्धतीने याचं हे काय होतं, सोल्युशन होतं, हे कम्प्लीट सोल्युशन. तर हा झाला व्हॉल्यूमचा रेट. तर ठीक आहे, असो आपण हे प्रॉब्लेम्स. आता याचा जो पुढचा पार्ट आहे रेट मेजरचा, हा बरोबर आहे विजय देवकर. 4π/9 च्या ऐवजी इथं 3 येतो, राईट. कारण 3 1 द 3, 3 3 द 9, बरोबर आहे. 4π/3 येतो. अशा पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन होतं. तर तुम्ही हा प्रॉब्लेम परत एकदा 1-2 वेळा रिवाइज करा. आन्सर येतं विजय देवकर, व्हेरी गुड. तर इथं आपण थांबू. हेच प्रॉब्लेम मला थोडं तुम्ही लिहिण्यामध्ये थोडं मला व्यवस्थित आलेलं नाही, तर तुम्ही हेच प्रॉब्लेम व्यवस्थित रायटिंग करून घरून उद्याला मला होमवर्क करून दाखवा. फक्त सुजाता शेवाडेचं, देवकरचं होमवर्क येतं, बाकीच्याचं होमवर्क येत नाही. ठीक आहे, इथं थांबू. नमस्कार, गुड बाय.